हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आज लंबा समय पर आम साक्ष्य शुणिलु मत बहुत खुशी लगे। तो आमर भौणी मैंने बाहर आसवा दरकार। तेरे आम सतरे आत्मिक जीवन में अधिक अधिक आम आग को बढ़ी पार किंतु जिते पर्यंत आम बसिक रहा ना से पर्यंत आम आम हृदय वाक्य आ साक्ष्य बाहर ना। तो से प्रभु चाहती जे आम हृदय खुलू। भाई भौणी मैंने भूल हवाटा गुरुत्वपूर्ण ना। गुरुत्वपूर्ण होची आमे जमती ईश्वरंकर जो साक्ष्य आमे जदि चर्च भितर कहि पारुनो ताहले आमे बाहर केमती कहि परिबा कि नाइ। एबे मु जदि सतर कहबी एबे रिसेंटली आमनकर गुंडी दौड़ा बोली गोटे जगह अछि। आज सेठी मो सर्विस सारली आ आसीबी से माने से जगह मु 2 दिन कॉन्फ्रेंस करथिली। जदि 2 दिन कॉन्फ्रेंस करथिली से समय ए 2 दिन कॉन्फ्रेंस रे सेमान को क्रमागत मो वाक्य प्रचार कली। जदि से माने वाक्य सुनिले से माने समस्ते भौणी माने खास तो भाई माने टिके पछकु जीवा लोक माने पछरे उठिबे किंतु भौणी माने समस्ते उठी उठी बहुत खुशी रे साक्ष्य दउतिले। आज मध्ये साक्ष्य दउतिले जेतरा मु बेसी धन्यवाद दिए। तबे मु अपेक्षा करिछि जे आम मानकर गुंडी देउला ठारो बेसी शिक्षित बेसी ज्ञानी आउ सप्तेरे आम मानकर कुष्टियार भाई भौणी माने बेसी से नॉलेज अच्छी किंतु आमर भाई भौणी मैंने उठू ना ना भौणी मैंने केबे भी उठू ना हाँ केबे उठे मुझे जानी किंतु से जहाँ भी हो भाई भौणी मैंने आज आम जो चिंता करवा आज आम वाक्य पढ़िलु 40 सॉरी आदि पुस्तक 40 अध्याय जदि आम चिंता करवा तेबे नहंकर समय जगत को जो ईश्वर देखिले से समय जगत कि प्रकार पूरा भ्रष्ट हो जाए। तेरे ईश्वर हृदय बाइबल लेखा दुख कले कौन कले बोली दुख कले कहीं से भ्रष्ट देखुं। तेरे क्या ईश्वर कहले नह को केवल बाछिले नह को बाछिकी से कौन बोली कहले जानते नह तू डंगा को बना। तेरे ए डंगा केते 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 लंबा 300 हाथ 50 हाथ चौड़ा ताले 300 हाथ माने बहुत बड़ लंबा ना। हेले डंगा बनवा सहज कथा कि से समय कौन सी कटर मेसीन नाला किंबा किसी विषय नाला हाथुड़े काटे ताकू टेकी आणवे ट्रक भी नाला बेसी कष्ट ना। किंतु डंगा को बनौले आउ से माने कौन करुले आ प्रचार मध्य करुले लोक माने कहते भाई माने तमे माने डंगा भीतर को आस गोटे दिन वर्षा हब किंतु लोक मैंने कौन चिंता कले न गोटे कौन नुआ कथा कौच आमको भाषण कौन मारुची। तेरे से भितर कि प्रकार मेंटालिटी है से भितर मन कि प्रकार जानते तेरे न बोधे आमको भिन्न शिक्षा दूसरी हाँ कि ना से केमती चिंता कले आम तो वर्षा केवे देखिनु जद्यपि आम वर्षा देखिनु ताले न कौच वर्षा हम। तेरे ए लोक मैंने कौन नहकर कथा ध्यान रे शुणिले ना नह को तुच्छ कले ना भौणी केमती कले नह को तुच्छ कले कि हाँ तुच्छ कले हसिले परिहास कले थट्टा कले लोक मैंने शुणिले ना। किंतु लोक मानकर मेंटालिटी कुआडे गला विवाह घर बनवाई आउ कौन मौज मजलिस करने नाचापी बढ़िया डांस नाचापी हाँ कि ना से जात्रा पर्वरे से बहुत मौज मजलिस कले किंतु नह चिल्ले चिल्ले कहते भाई माने तुम्हें आगामी विषय को देखुन ये आगामी विषय को तुम्हें देख किंतु से माने विश्वास करि पारले नहीं। एबे मध्य आमे चिंता करिबा से विषय प्रचार करूछु। तबे नहंकर समय प्रभु उद्धार पाई कौन को देले डंगा किंतु वर्तमान स्थिति रे काहा को देइछंती जीसु बुझिपारे जो मैंने डंगा भीतर को प्रवेश करेंगे से माने बचिबे जो मैंने बाहर रहिबे से माने मरिबे। अरे कष्ट विषय ना सहज विषय वर्तमान मध्य जीसु को देले जेमती आमे उद्धार पाई परिबा। से रोमियो पुस्तक 8 अध्याय 1 पद कौन लिखाई गोटे पढ़ा तापर मु प्रमाण करी। रोमियो पुस्तक 8 अध्याय 1 पद ये देखो कौन लिखाई अतएव जो माने ख्रीष्ट जीशु ठारे अछंती सेमानक प्रति वर्तमान कौन दंडाज्ञा ना।
रोमियो पुस्तक 8 अध्याय 1 पदरे कौन लिखाई जो माने ख्रीष्ट जीशु ठारे अच्छी से प्रति कौन दंडाज्ञा ना ताले नहकर समय जो माने जहाज भितर अच्छा से प्रति दंडाज्ञा अच्छी कि केबे भी ना कहीं जिते वर्षा हेले भी जहाज जहाज भितर पानी प्रवेश कर पार बुझीगला बर्तमान आम जिते कदर्य थिले भी केतेबेले आम धौत हो पार भाई भौणी मैंने जितेबेले आम जीशु भितर प्रवेश करवा जीशु रक्त भितर प्रवेश करवा जीशु रक्त को भितर देवा बुझीपार तेज चिंता करूँ नहकर समय केवल जहाज भितर पशिले हम किंतु लोक मैंने बुझीपारे लोक मैंने जापारे बर्तमान से समान विषय को दि जाए परमेश्वर ख्रीष्ट जीशु को ए जगत को पठेले कौन पाई उद्धार पाई नहकर समय डंगा को देते उद्धार पाई लोक बचापी किंतु बर्तमान ख्रीष्ट जीशु को देले बचापी उद्धार पाइबा परित्राण पाइबा किंतु लोक मैंने जद्यपि मंडली को जाती जद्यपि से माने दान दियंती दशमांश दियंती सब करती किंतु से माने कौन को विश्वास करती निजर कार्य उपर विश्वास करता भाई भौणी मान से गुरुत्वपूर्ण होची आमे को विषय को ग्रहण करूँ गुरुत्वपूर्ण ये जगह आज आम देखिलु 40 अध्याय 2 प्रकार लोक अच्छा हेले 2 जन समान स्वप्न देखी जोसेफ कौन जोसेफ जेल रे अध्यक्ष अच्छा जोसेफ जेल भितर अच्छा जोसेफ जेल भितर रही जोसेफ जेल भितर रही से समय ए जोसेफ माने तत्व धारण कर लोक मान देखुं तेरे फार राजा देखिले ये ज्ञानी पुरुष या पाखे ज्ञान अच्छी या पाखे परमेश्वर ज्ञान अच्छी ये लोक मान परिचालना कर ये लोक मान कौन कर लोक मान परिचालना कर तेरे भाई भौणी मैंने तेरे कि प्रकार भाव में संपूर्ण अधिकार देले सब अधिकार देदेले तेरे जेल भितर कौ मैंने रहती जो मैंने दोषी हाँ कि नहीं जो मैंने दोष करते जेल भितर था तेरे जेल भितर गोटे 2 प्रकार लोक अच्छा गोटे प्रधान पानपात्र बाहक आउ गोटे प्रधान सुपकारक बाहक ए 2 जन राजा कौन कर दोष कर तेरे ए कौन दोष ए विषय लिखाए ना किंतु लिखाई एम दोष कर जिते दोष कर तेरे जोसेफ सकाल उठी एम देखुं अरे भाई तुम मानकर मुँह कहीं कला पड़ जाइए विषर्ण कौन पाई तुम मुँह कौन पाई मलिन देखा जाउची तेरे से जोसेफ को कहले कौन बोले जोसेफ कहले जोसेफ आमको डर लगुच कौन ना आम स्वप्न मु स्वप्न देखी ओ स्वप्न देखिच हेले स्वप्नर अर्थ करने कौन ईश्वर अधीन नुहे विनय करुच्छी मत तुम्हें स्वप्न को तेज जड़े स्वप्न कौच कौन बोली कौच मो सम्मुखें फारंकर निमंते गोटे द्राक्षालत थिला ए द्राक्षालत 3 केंडा थिला आउ सेठू मु फल तोलिली आउ फूल है पाचिला तापर मु फल तोलिली एवं फार राजा को देली तेज जोसेफ कौन कले हाँ तुम दोष कर तुमको राजा तुमको बाहर करेंगे जेल भितर तुम जो कार्य कर से कार्य पुनर्बार निजुक्ति हम तेरे किए जानी ए लोग बेसी खुशी है से खुशी है धन्यवाद जोसेफ आपण मते मुक्त करदे बेसी खुशी है किंतु आउ जन देखला हाँ जोसेफ स्वप्न देखी ना से बर्तमान मु भी गोटे स्वप्न देखी ताले मु कौन करी मोर स्वप्न कथा भी जोसेफ को कहि हालेलुया भाई निजी तो लगुच आप इे टे ढुंकरे बोले पछाड़ सब हाँ 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 ठीक अच्छे तेरे बुझीपारे तेरे जानी तेरे से स्थित से जोसेफ कहते मु गोटे स्वप्न देखी आम 40 अध्याय को चली जावा आसतु 45 पद को पढ़ा 40 अध्याय सॉरी हाँ सॉरी 41 अध्याय बोधे हाँ 41 अध्याय 40 अध्याय ना 40 अध्याय 40 अध्याय 16 पद पढ़ा
ଏଥିରେ ସେ ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ କଲେ। ପ୍ରଧାନ ସୁପକାରକ ଏହା ଦେଖି ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି। ଦେଖ, ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଶୁକ୍ଳ ପିଷ୍ଟକର 3ଟି ଡାଲା, ସର୍ବପ୍ରକାରର ଡାଲାରେ ଫାରଙ୍କର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ନାନା ପ୍ରକାର ପକନା ଥିଲା। ଆଉ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ମୋ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ଡାଲାରୁ ତାହା ଘେନି ଖାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଉତ୍ତର କଲେ, ଏଥିର ଅର୍ଥ ଏହି, ସେଇ 3 ଡାଲା 3 ଦିନ ବୁଝାଏ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାର ତୁମ୍ଭ ଗାତ୍ରରୁ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଇବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏବେ ଜଣକୁ ଉତ୍ତମ କଥା କହୁଛି, ଜଣକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ତୁମେ ମରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଶଶାଙ୍କ ମା ନିଦ ଆସୁଛି ଟିକେ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମେ ଏଇଟା ଗଭୀର ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଜଣକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ, ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ ଫାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବ, ଫାର ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣକୁ କୁହାଗଲା, ତୁମେ 3 ଦିନରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ? ରାଜା ନେବେ, ଆଉ ତୁମର ମସ୍ତକୁ ନେବେ, ଉଠେଇ ନେବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର କଥା ନା? ଭୟଙ୍କର କଥା ନା? ତେବେ ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ, ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମରିବ। ଯିଏ ମରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ହୃଦୟ କେମିତି ଥିବ? ମୁଁ ମରିବି, 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, 3 ଦିନ ପରେ ମରିଯିବି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବା ଗଭୀର ଭାବରେ। ଯଦି ତାକୁ ମାରିବାର ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ? ସେମିତି ମାରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଗଭୀରତା ଭାବରେ ନେଇପାରୁନି। ସେ ଲାଇଟଲି ନେଉଛି। ତାର ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବୁଛି, ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖିଲି, ଯୋସେଫ ଅର୍ଥ କରିଦେଲେ, ସରିଗଲା କଥା, ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରିପାରୁନାହିଁ? ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ତେବେ 3 ଦିନ, କେବେ? 3 ଦିନ ପରେ। କେତେ ଦିନ? 3 ଦିନ। କାହିଁକି 3 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲା? କାରଣ ଏ ସମୟ ତା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ଏ ସମୟକୁ ସେ ବୁଝିବାର ଥିଲା। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ତାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋସେଫ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା? ଯୋସେଫ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମରିବି, ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ହେଲେ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି? ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ମୋତେ ଟିକେ ରାସ୍ତା କହିଦିଅ। ଯୋସେଫ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ? ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଯୋସେଫ ରାସ୍ତାକୁ କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନାହିଁ? ଗଲା ନାହିଁ। ଯୋସେଫ ପାଖକୁ ଗଲାନି। କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖିଲି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବାର ଅଛି ତ ମରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତଳକୁ ଯିବ, ମାନେ ସୀମିତ ରହିବ, ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି, ପ୍ରକାଶିତ ଅଛି, ପ୍ରକାଶନ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମୟକୁ ଦେଲେ। ବୁଝିଲା? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ସମୟକୁ ଦେଲେ। ତେବେ ଏଇ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋସେଫ ସହିତ ସେ କଥା ହେବାର ଥିଲା, ଯୋସେଫ ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଥିଲା, ଯୋସେଫ ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଥିଲା। କ'ଣ ବୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ଯୋସେଫ, ମୁଁ ମରିବି, ମୋତେ ଏଇଟା ଏକା କ'ଣ ସତରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଲେ କି? ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବଂଶ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଯୋସେଫ, ମୋତେ କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବେ, କାଳେ ତୁମେ ଟିକେ ମୋତେ କହିଦିଅ। ତେବେ ଯୋସେଫ କିଏ? ଯୋସେଫ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ।
ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତାକୁ କୁହାଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇଲେ ତୁମେ 3 ଦିନରେ ମରିବ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନାହିଁ, ଯୋସେଫ ପାଖକୁ ଗଲାନି। ଦାମ୍ଭିକ ହେଲା, ମରିବି ଆଉ। ବୁଝିଲା? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଗାମୀ ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରୁନା। ଯେମିତି ନହ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବାର ଥିଲା, ନହକୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ତାପରେ ନହକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ନହ ତୁ ଡଙ୍ଗା ବନା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଭୁ ସିଧାସଳଖ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନହକୁ କହିଲେ? ତେବେ ନହ ବୁଝିଲା, ଡଙ୍ଗା ବନେଇଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋସେଫ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଯୋସେଫ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ? ସେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଟିକେ ଦେଖିବା। 19 ପଦ, 17 ପଦ ପଢ଼ିବା। ସର୍ବପ୍ରକାର ଡାଲାରେ ଫାରଙ୍କର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ନାନା ପ୍ରକାର ପୋକନା ଥିଲା, ଆଉ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଥିବା ଡାଲାରୁ ତାହା ଠେଲି ଖାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଥିର ଅର୍ଥ ଏହି 3 ଡାଲାରେ 3 ଦିନ ବୁଝାଏ। ତେବେ ଏଠି ସର୍ବପ୍ରକାର କ'ଣ? ଡାଲାରେ 17 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ପୋକନା ଥିଲା। ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳ ପିଷ୍ଟକର ବୋଲି ଲେଖାଏ। ଶୁକ୍ଳ ପିଷ୍ଟକର, ଶୁକ୍ଳ ପିଷ୍ଟକର ଅର୍ଥ ଏ ରୁଟିକୁ ବୁଝାଏ। ରୁଟି ଶୁକ୍ଳ ଅର୍ଥ ସଫା ପରିଷ୍କାର ରୁଟି ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ଜିନିଷ ମିଶାଇବେ, ସେ ଭଲ ରୁଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ଭଲ ରୁଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେବେ ରାଜା କେମିତିକା ରୁଟି ଖାଇବେ? ମିଶ୍ରିତ ରୁଟି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ରାଜା କି ପ୍ରକାର ରୁଟି ଖାଇବେ? ରାଜା ଶୁକ୍ଳ ରୁଟି, ପରିଷ୍କାର ରୁଟି ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଭୁଲ କରିଛି। ୟା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଡାଲା ଅଛି, ଡାଲାରେ କ'ଣ ପିଠା ଅଛି, ଶୁକ୍ଳ ସଫା ରୁଟି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏ ରୁଟି ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପୋକନା ଅଛି। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୋସେଫ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା? ଏ ଶୁକ୍ଳ ପିଷ୍ଟକର କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଅରିଜିନାଲ ରୁଟିକୁ ବୁଝାଏ। ବା ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୁଟି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ଶୁକ୍ଳ ପିଷ୍ଟକର ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ମିଶ୍ରିତ ଅଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ପୋକନା ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ବାହାର କରିଦିଅ କହିଥାନ୍ତା। ତେବେ ସେ ଯଦି ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତା, କେବଳ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା? ଶୁକ୍ଳ ପିଷ୍ଟକର ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପୋକନା ନାହିଁ, ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବୁଧବାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ କାହିଁକି କହୁଛୁ? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବରେ ଦାସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜଗତରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ବୁଧବାର ଉପାସନାରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଭାଇମାନେ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସତରେ ଆସୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ପରିବାରର ବି ଚିନ୍ତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ? ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଯେ ପ୍ରକାର ତା'ର ପୋକନାକୁ ବାହାର କରିଦେବ, ମିଶ୍ରିତ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଦେବ। ହଁ ନା ନାଇଁ ସସ୍ମିତା ଭଉଣୀ? ହଁ ନା? ତେବେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଛୋଟ ଲୋକ, ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ବୟସ୍କରେ ସାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଳି କରେ। କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋକନା ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ପାଷ୍ଟର ମୋତେ ଏକା ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏକା ଅଖାଡ଼ୁଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ସସ୍ମିତାକୁ ବେଳେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରେ, କାହିଁକି? ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସସ୍ମିତାର ମୁଁ ଶତ୍ରୁ କି? ନାହିଁ ନା, ଯେଉଁ ପୋକନା ଅଛି, ଯେଉଁ ମିଶ୍ରିତ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟରମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭୟଙ୍କର ଗାଳି କରିବେ।
कहीं से देखिए सीधा सड़क कहे तुम आत्मिक जीवन ठीक ना तुम आत्मिक लेवल ठीक ना तार अर्थ कौन से आम शत्रु कि नाई से मो ठारे थिबा ए पकोना को बाहर करने चाहूँ तेरे मु कौन हवा दरकार ताकू शत्रु भाव देखा दरकार ना ताकू प्रेम करवा दरकार हाँ प्रेम करवा दरकार ना तेरे मोर दुर्बलता को मुझे जापर हाँ यहाँ मोर दुर्बलता अच्छी ओ ईश्वर को दास कहले मुझे शिखी मु आग को बढ़ी कि जो मैंने ना कि दाम्भिक गर्वी से कौन करेंगे ना दास ता बाटे मु मोह से केवे भी जापर ना से मिसिबार हृदय ता पाखे ना से मिसी पार ना बुझिपारे तेरे भाई भाई मैंने ये आम देखा चिंता करवा जोसेफ पाक किए गला ना प्रधान सुपकार को जाए से गला ना केते दिन गैप थिला 3 दिन भितर गोटे दिन तो भेटी पारि था ना जोसेफ तुम स्वप्न देख मु सतरे का मरबी कि मो पाई कौन प्रभु प्रेम करना कि प्रेम कर ना तुम दयाकर मत बंचेबार रास्ता कह जोसेफ कही था बसे मु ते रास्ता बतैबी जोसेफ गोटे गोटे कही था कि ना तेरे बंची था कि ना भाई भाई मैंने बंची था ना बंची जाता किंतु से कौन करुच्ची ना स्वप्न देखिली मरबे जोसेफ तुम्हें तुम बाटे मो बाटे ये भी चर्च मंडल भितर केमती आम जो उपासना करुचु पास्टर तुम्हें आसिल तुम बाटे तुम्हें आम बाटे आम बुझिपारे सहीटा हूँ आत्मिक जीवन समस्या बुझिपार जड़े भाई विषय कह मु क्रमागत से भाई विषय बहुत भाई भाई मैंने गोटे भाई विषय मुझे बहुत दुख कला से अल्प दिन चलीगले मत बहुत कष्ट लगला मुझे बहुत दुख कली मु भांगी पड़े कहीं गोटे दिन मत कहला मुझे भाई को दुर्बल देखी भाई तुम दुर्बल देखा जाऊँ से कहला हाँ पास्टर मुझे दुर्बल देखा मुझे कहली तुम ब्लड टेस्ट कर से कहला हाँ पास्टर ब्लड टेस्ट कला मत मत फोन कला पास्टर मोर ब्लड रिपोर्ट बाहरी आसला मु कहली ठीक अच्छे कौन बाहरला पास्टर मत डायबिटीज है कहली तुम डायबिटीज है हाँ पास्टर मोर डायबिटीज है कहली ओके ठीक अच्छे तू सबुदिन मर्निंग वाक कर हाँ जूता गोटे किणव मर्निंग वाक कर कहीं डायबिटीज जल्दी जाएनि हाँ पास्टर कह तेज किसी दिन पर आहरी दुर्बल है कहला पास्टर मु सकाଳେ चली पारुनी ताले कौन कर हाँ ठीक अच्छे किसी समस्या ना तू गोटे काम करे मत भी डायबिटीज अच्छी मु सकाଳେ वाकिंग करुच्ची मु आयुर्वेदिक गोटे औषध खाए तू गोटे काम करे मु जो औषध खाऊँ तू मत आसे से औषध खाए खा से कहला हाँ पास्टर बोली किंतु मासे गला 15 दिन गला आसला ना मुझे थे फोन कली से भाई को भाई तुम्हें आसिल ना पास्टर टी पैसा पत्र अभाव ओके पैसा समस्या ठीक अच्छे चलो आ पैसा पाइले आस तबे मत पचारे पास्टर केते टंका हम मु 2000 रु 2500 टंका हो ओके ठीक अच्छे पास्टर पैसा हेल्ले आस तबे जानी गोटे दिन मु चर्च को जाइए आउ थे चर्च गला बेले से भाई को देखिली से भाई गोटे नुआ मोबाइल धरती मुझे देखिए भाई तुम नुआ मोबाइल आनीच हाँ पास्टर मो पैसा पठेदेले तो मोर छुटिया मोबाइल टी समस्या थी से नुआ मोबाइल आनी ओ केते टंका देल 12,000 पास्टर बोले ओ 12,000 हेल्ले मेडिसिन आसल ना जे हाँ पास्टर टी मोबाइल दरकार थी तो ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट थर पाइले आसो हाँ हाँ कहपर जानी किसी दिन गलापर एमती 3 मास 4 मास बीतीगला से भाई आसिलेनि मु कहली आ भाई को किसी कही किसी लाभ ना हठात गोटे दिन मत फोन कले पास्टर मोर मुंड केमती 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 हो जाऊँ मुझे कहली कौन है तुम मुंड ना पास्टर मुंड उठी पारनी बड़ समस्या ओके ठीक अच्छे
ମୁଁ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଉ କହିଲି କାରଣ ତୁମ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ବିପି ଅଛି ତ ତୁମର ସେ ସ୍ତରକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଅ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକ। ସେମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତୁମର ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ପାରିବୁନି ବୋଲି କଟକ ପଠାଇଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲୁ। କଟକ ପଠାଇଦେଲେ, କଟକ ଗଲେ। କଟକ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କହିଲା, ନାଇଁ ପାଷ୍ଟ ବେଶୀ କ୍ରିଟିକାଲ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି। ଓ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସେ ଭାଇ ଯେ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଭଲ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେ ଭାଇ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୋର ହୃଦୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନିଜେ କାନ୍ଦି ବି ପାରିଲିନି, ଆଉ ମୋର ହୃଦୟ ଶକ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଭାଇର ରୋଗ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, ଏ ଭାଇ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଭାଇର ମଡ଼ ଶରୀରକୁ ଅଣାଗଲା, ଆମେ ସମାଧି ଦେଲୁ, ସମାଧି 7ଟା ବେଳେ ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକୁ ସେ ସମାନ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତୋର ଦେହ କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ସେ କହିଲା ପାଷ୍ଟର ମୋର ବି ତ ସୁଗର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଓହୋ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି ନା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଆଉ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛୁ। ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଗୋଟେ ଖାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୋର ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରେ। ସେ କହିଲା ହଁ ପାଷ୍ଟର ବୋଲି ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଛର ଛାଲି ନେବୁ, ସକାଳେ ସିଝେଇବୁ, ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବୁ। ହଁ କହିଲା। ସେ ଭାଇ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ସେମିତି କଲେ। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଆଉ ସତରେ ଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛର ଛାଲି ଇଏ କଲେ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ପଠାଇଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଯାକ। ମୁଁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଖିଲି, ସେଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟରେ ବନାଏ। ତେବେ ତାକୁ ଠକିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା କି ତାକୁ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଠକିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଭାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଠକ ମାନେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାମ କରିବ ନାହିଁ ସେ ମେଡ଼ିସିନକୁ ତାକୁ ଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ଥରେ ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧିବ ନା, ତୁମର ବଡ଼ିରେ ପୁରା ଏମିତି ଶରୀର ସବୁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଖୋଲିଯିବ, ତୁମର ବିପି ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ତୁମର ଡାଇବେଟିସ୍ ଚାଲିଯିବ। ଏ ଭାଇ ସତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବ୍ରେସଲେଟ୍ କିଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମେ ଆସ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଖାଉଛି ତୁମେ ତାହା ଖାଇବ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି 2,000ରୁ 2,500 ଟଙ୍କା। ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ 6,000ରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ସେ ଭାଇର ଜୀବନ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା, ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋର ଶୁଣିଲେନି, କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କଲେନି। କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା, ଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦାସକୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ଯୋଶେଫକୁ କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ, ସତରେ ଲୋକ ମରୁ ବୋଲିକି କାହିଁକି ଜଣେଇଲେ ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଟଙ୍ଗା ହେଲା, କାଉମାନେ ତା'ର ମାଂସକୁ ଖାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦ୍ୱାରା, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ। ଦାସ ଚଳିବୁ, ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ସେଦିନ ନହଙ୍କର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନହକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁଚ୍ଛ କଲେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଗଲା, ମରିଗଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଡଙ୍ଗା କାହାକୁ ବୁଝାଏ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ। ନହ କାହାକୁ ବୁଝାଏ, ଦାସଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଏ ଯୋଶେଫ କାହାକୁ ବୁଝାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଦାସ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଯଦି କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତା ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା।
କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଶୁଣିଲାନି। ମୁଁ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଅଧିକ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି। କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହା ଯାହାକି ମିଶ୍ରିତ ବିଷ, ଅଧିକ ବିଷ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ରଖିଛୁ। ଯଦି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇପାରିବା। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନିଜର ଯେଉଁ ଧାରା ଅଛି, ନିଜର ଯେଉଁ ସୀମା ଅଛି, ନିଜର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଦାମ୍ଭିକତା ଅଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ବଞ୍ଚିବେ ନା, ସତରେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଚାରିପାରିବେ। ହଁ ପାଷ୍ଟର, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା କେମିତି? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମୁଁ ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କହିପାରୁନି। ସେହି ସକାଶୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁ? ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫକୁ ରଖିଥିଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ କେବେ ବି ତଳକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ଦାମ୍ଭିକ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋସେଫ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଯାଉନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଦାମ୍ଭିକ ହେବେ, ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ରଖିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜର ମନ, ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବେ? ତୁଚ୍ଛ କରିବେ। ହଁ ସେମିତି ଘଟିଗଲା, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦୟାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଈଶ୍ୱରକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ପାଖକୁ ପୁନର୍ବାର ଗଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା, ରାସ୍ତା ପାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଦାସ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ବାଇବଲ ଅଛି। ବାଇବଲକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏ ବାଇବଲକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପଥ, ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ। ଏ ବାଇବଲ ହେଉଛି ଜୀବନ। କ'ଣ ପଥ ଦେଇଛନ୍ତି? କେମିତି? ନିଜେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନୁ, ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ।